Hello, hi friends. This is Dr. Balu. Having 20 years of experience, I'm going to deal the subject digital circuits strictly according to the latest GATE syllabus. So synchronous counters. Synchronous counter లో ఓన్లీ 2 పాయింట్స్ ఉంటాయమ్మా. ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే సింక్రోనస్ కౌంటర్లో ఒక సర్క్యూట్ ఇస్తాడు, స్టేట్స్ కట్టమంటారు. అవుట్పుట్లో ఏ విధంగా స్టేట్స్ ఉంటాయి, ఏ విధంగా చేంజెస్ ఉంటాయి, రైట్? ఆ సర్క్యూట్ని బట్టి మనం ఆ చేంజెస్ ఫ్రమ్ ద సర్క్యూట్ వీ హ్యావ్ టు డిరైవ్ వాట్ ఈస్ ద సపోజ్ దే విల్ గివ్ సర్క్యూట్ and they will give one state at the output. What is the next state? Like that they will ask, or they will give circuit and find out the 4 or 5 states they will give, and we need to find out. That is one type of problems. And next, reverse, they will give states, then to find out the circuit inputs we need to design the circuit and we have to find out the inputs actually, right? So here characteristic table we can use, here excitation table we can use. When they give circuit and to the states, characteristic table, that means here you need to remember ps, okay, ns and inputs like that. ఇది ఒక టేబుల్ గుర్తుంటే చాలమ్మా ఇక్కడ, because characteristic table means next state is depends upon the present state as well as present inputs. That's all for the characteristic table, right? So lot of problems they have given in the previous last 10 years on this. Okay, now so what is the conclusion here? Only one point, PSNS in the middle inputs, that's all. Remember this table, then 2 marks is yours. Okay, more problems are given in this. So what is the conclusion here? If they give circuit to find the states, then we need to remember this table, PS, NS and inputs. Suppose the second type of problems is states they will give and we need to find out the circuit. For this excitation table, that means PS, NS, inputs. That's all. Present state, next state, and we need to find out the inputs. We need to find out the inputs to draw the circuit. Okay. So these 2 points are important. Ante is state circuit some less number of problems came in the previous last 10 years, but more problems are circuit to states. Okay. Anyway, any type they gives, only you need to remember these 2 points. Now tell me the conclusion here. Total synchronous counters, everything is these 2 points, PS, NS, input. Okay, this is the next state. Okay, this is the present state and the inputs. Okay, PS, NS, inputs. Here PS, NS inputs last help. That's all. Let us start the problems. 20 ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మనం సాల్వ్ చేస్తాం ఫుల్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ ఒక 15 ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ సాల్వ్ చేస్తాం, ఇక్కడ ఒక 5 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ టైప్ సర్క్యూట్ టు స్టేట్స్. నోట్ డౌన్ circuit to states. Circuit to state, what is the concept? We learn PS, NS, inputs, that's all. Example, characteristic table we need to use. PS, NS, inputs మధ్యలో ఉంటుంది అంతే, that's all. So this is example. ఇనిషియల్ గా 0 0 తీసుకుంటాం, right? Circuit they will give. So we need to just follow the circuit and fill this so that we can get at the output the whatever the states we can get. Okay, that's all. So only one point for the synchronous counter you need to remember is PS, NS and in the middle inputs, that's all. Let us start the first problem.
This question asked for 2 marks. Okay, two flip-flops are given. This is LSB Q0 and Q1 output. D flip-flops are given, and since clock is there directly to this as well as this one, this is a synchronous counter. Okay, we need to find out the states. That means this comes under the first type. Okay, where circuit is given, we need to find out the states from these options. Okay, so our point is PS, NS, and inputs. That's all right. Okay, so present state, this is Q0, Q1. Let us assume 0 0. Next state, okay, Q1 star, Q0 star. Okay, and what are the inputs here? D1, D0. What is D1 here from the circuit, and what is D0? D1 is nothing but Q0, right? Just write it Q0 here. What is D0 here? This Q0 into Q1, sorry, Q0 plus Q1 whole bar. That's all. It is just NOR gate, right? If you write this Q1 plus Q0 whole bar, then directly you can initial stage 0 0. Then going on applying, you will get a next state. So note down please. Present state, next state, and flip flop inputs. Initially 0 0 taken. D1 we know directly it is connected. That's why Q0, and D0 is just NOR gate. Q1, sorry, this is Q0. Okay, Q1 plus Q0 whole bar, right? Initially it is 0 0, the output. This is 0 0. The same state, the present state is this one. 0 0 will come here, and this Q0 is what? 0. Right here, because D1 equal Q0. D0 to find out Q1 plus Q0. Q1 plus Q0 whole bar. That means 0 plus 0 0 whole bar is 1. Right. Then how to get this next state? Because these flip flops are D flip flop. Okay. For each clock, whatever the input at D0 D1, we'll get the output. That's all. For a clock. Right. So whatever 0 1 will come here because it is a D flip flop. Right. Now this 0 1 comes here. That is a present state, and D1 equal to 1 and D0 equal to 0 plus 1 1, 1 bar, that is 0, and this 1 0 will come here because these are D flip flops. Next, this is 1 0. The present state, this 1 0 comes here because it is a present state, and from this D1 equal to Q0, Q1 plus Q0 whole bar is 0, 0 0 will come, right? So this is the output. 0 0 comma 0 1 comma 1 0 comma 0 0, right? Option B is correct. ఎంత సింపుల్ అంటే మనకు మన ఫార్ములా ఏంటి? సర్క్యూట్ ఇచ్చాడు, స్టేట్స్ కట్టమన్నాడు. సో పిఎస్, ఎన్ఎస్ అండ్ ఇన్పుట్స్. సో follow this only one point and do the next problem. So this question asked in 2009 for 2 marks. So find out the option. This is synchronous counter because this clock is synchronously connected directly here and here. Don't confuse, this Q1 bar is connected to J2. Okay, check the clock. This is a synchronous counter. You follow this sequence only, Q1 Q2. Present state lo emuntayemo Q1 Q2. ikkada inputs lo emuntayemo J1 K1 J2 K2 ఉంటాయి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టేట్ లో ఏముంటుందో Q1 స్టార్ Q2 స్టార్ ఇలా ఉంటాయి. Now find out J1. What is J1 here? J1 is nothing but Q2 bar. This connection is, see, this Q2 bar. K1 is same Q2 bar. See, this connection is connected like this here and here. So Q2 bar. What is J2? Q1 bar. Q1 bar. K2 is 1, right? Now initially make 0 0.
and find out the previous process. Yeah, Q1 Q2 order they have given, remember, right? And J1 K1, as I told, Q2 bar Q2 bar, here Q1 bar 1, and this is Q1 bar Q2 bar, that is the next state, because he has given this order only, right? Now initially it is 0 0. Now what is J1 K1? This already Q2 bar, and this 0 becomes 1, 0 becomes 1, just that's all. And according to this you can write this one. And now it is a JK flip flop, right? How to find out the next state? Okay, if the inputs are 1 1, what may be the Q1 star? Manaku JK flip flop truth table entamma JK, this is Qn plus 1, right? 0 0 0 1 1 0 1 1. What is the truth table? ఈ లాస్ట్ స్టెప్ రావాలంటే ఈ JK ఇన్పుట్స్, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్? Okay, 0 0 is the memory, this Qn. 0 1 is the 0, రీసెట్ అవుతుంది, ఇది సెట్ అవుతుంది. 1 1 అంటే Qn bar toggle state అనమాట, right? So from this truth table, right, you need to find out this output. Okay, so see here 1 1 1 1 అంటే Qn bar కదమ్మా, Qn రైట్. ఇంతకుముందు Q1 ఏముంది, 0 ఉంది, కాబట్టి టాగుల్ అయితే 1 1 వేస్తాం, దట్స్ ఆల్. ఇక్కడ కూడా 1 1 కదమ్మా, J2 K2. Q2 ఏముంది అప్పుడు, ఇంతకుముందు 0 ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు 1 అయింది, రైట్. అలాగా ఒకసారి ఈ స్టేట్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రజెంట్ స్టేట్ అవుతుంది 1 1, ఇది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, రైట్. నౌ ఫాలో ద సేమ్ మెథడ్ విల్ గెట్ దిస్ వన్, విల్ గెట్ దిస్ వన్, అండ్ విల్ గెట్ దిస్ వన్, రైట్. దట్స్ ఆల్. ఈ సీక్వెన్స్ అయితే నాకు వచ్చింది. సో 1 1 1 0 0 0 1 1. Okay, this is option A is correct. Practice makes man perfect. Okay, 1000 బిలో ర్యాంక్ రావాలంటే మోర్ ప్రాక్టీస్. ఒక్క సింక్రోనస్ కౌంటర్ మీద మనము ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చేసి మన స్టేట్స్ కట్టమని దాని మీద ఒక 15 ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ప్రీవియస్ 10 years, ఓకే, అయితే మనం సాల్వ్ చేయబోతున్నాం. ఫస్ట్ స్టెప్ అయితే అర్థమైంది. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ స్టేట్ ఇది ఏదైతే ఉందో అది ప్రజెంట్ స్టేట్ ఉందమ్మా, రైట్. ఇప్పుడు ఈ రెండు తెలిస్తే చాలు మనకి, ఇవన్నీ లైన్లో వేసేస్తాం, రైట్. ఎందుకంటే Q2 బార్ ఎంత, J1 = Q2 బార్ కదా. Q2 బార్ అంటే ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి Q2 బార్ ఏమవుతుందమ్మా, 0, దట్స్ ఆల్. ఇది కూడా Q2 బార్ అనే, సో 0. J2 = Q1 బార్ సర్క్యూట్ నుంచి మనం రాసాం, ఇదంతా ఈ సర్క్యూట్ నుంచి వేసేస్తాం. ఇది Q1 బార్, Q1 ఎంతమ్మా, 1. సో ఆ 1 కాస్త ఏమైంది, బార్ కాబట్టి 0 అయింది, రైట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 1. సర్క్యూట్ లో చూస్తే మనం K2 ఆల్వేస్ 1 ఇచ్చారనమాట, సో ఇది 1 ఉంటుంది. చూడండి ఇక్కడ మొత్తం 1 ఉంటుంది, రైట్. సో వన్స్ యూ గాట్ దిస్ 1, ఇక్కడ Q1 స్టార్ ఎంత అవుతుంది, ఇప్పుడు 0 0 కదా. J1 K1 0 0 అయితే ఓకే, మనకు ఇంతకుముందు రాసాం 0 0 అంటే మన ట్రూత్ టేబుల్ ఏంటి, Qn అంటే మెమరీ అని అర్థం. మెమరీ ప్రీవియస్గా ఏది ఉంటే అదే ఉంటుంది. ప్రీవియస్గా J1 K1 అంటే 1 రిలేటెడ్ అంటే Q1 ఎంత ఉంది, 1 ఉంది, కాబట్టి ఇది 1 ఉంటుంది, మెమరీ కదా. ఇక్కడ ఇంతకుముందు ట్రూత్ టేబుల్ రాసాం కదమ్మా, ఇక్కడ దిస్ ఇస్ Qn plus 1, దిస్ ఇస్ ద ట్రూత్ టేబుల్ 0 1 1 0 1 1, ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ JK flip flop. This 0 1 and this is Qn bar. సో దానికి ఇది 1 అయింది అనమాట. నెక్స్ట్ Q2 స్టార్ అంటే మన ఇన్పుట్స్, దానికి Q2 అంటే సెకండ్ స్టేజ్ ఇన్పుట్స్ ఏంటి, 0 1 ఉంది. 0 1 ఉంటే ట్రూత్ టేబుల్లో 0 1 ఉంటే అవుట్పుట్ ఏముందమ్మా, 0, అందుకని 0 వేసాం, రైట్. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ థర్డ్ స్టెప్ ఆల్సో, రైట్. సో ఇక్కడ 1 0 అయిందంటే ఇక్కడ ప్రజెంట్ స్టేట్ 1 0 అవుతుంది. ఫాలో దిస్ సేమ్, రైట్. Q1 Q2 తెలుసు మనకి. ఇప్పుడు J1 Q2 బార్ ఎంత, 0 కాస్త 1 అయిపోయింది, రైట్. ఇక్కడ కూడా 1 అయిపోయింది Q2 బార్. J2 ఎంత, Q1 బార్ కదమ్మా. Q1 ఎంత, ఇక్కడ 1.
సో ఆ 1 కాస్త ఏమవుతుంది బార్ కాబట్టి 0 అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 1. నౌ వన్స్ యు గాట్ దిస్ ఇన్పుట్, ఓకే, ఇక్కడ J1 K1 1 1 అయితే Q1 బార్ కదమ్మా, అంటే J1 K1 1 1 అయితే Q1 1 ఉంది, దానికి బార్ ఎంత 0, రైట్. ఇక్కడ J2 K2 0 1 అంటే మనకు ట్రూత్ టేబుల్లో 0 1 ఉంటే ఎంత అవుట్పుట్ 0. సో దిస్ ఈస్ 0, ఈ అవుట్పుట్ అయితే వచ్చేసింది. సో లాస్ట్లో ఇది మళ్ళీ ప్రజెంట్ స్టేట్ అవుతుంది 0 0. ఓకే, 0 0 ప్రజెంట్ చేసేది ఇంకా తెలుసు కదా, Q2 బార్ ఇక్కడ Q2 ఎంత 0 ఉంది, ఇది 1 అయింది, ఇది 1 అయింది. Q1 బార్ Q1 కూడా 0, ఇది 1 అయింది. దిస్ ఇస్ ఆల్వేస్ 1 యాజ్ ఎ ఫ్రమ్ ద సర్క్యూట్, రైట్. ఇక్కడ 1 1 ఉంటే Q1 స్టార్ ఏమవుతుందమ్మా, స్టార్ అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్ Q1 ప్లస్ 1 అనమాట. సో 1 1 ఉంటే ఇక్కడ Q1 బార్, Q1 ఎంత ఉంది 0 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 1 అయిపోయింది. ఇక్కడ మళ్ళీ Q2 కూడా ఇది దాని ఇన్పుట్స్ 1 1 కాబట్టి ఇక్కడ 1 1 అంటే ట్రూత్ టేబుల్ Q1 బార్ అంటే ప్రీవియస్గా 0 ఉంది కాబట్టి ఇది 1 అయిపోయింది, రైట్. అలాగా ఫస్ట్ ఇవి రాసుకుంటే చాలు సర్క్యూట్ నుంచి. ఇంకా స్టార్టింగ్లో 0 0 అనుకొని ధనధన వేసుకుంటూ పోతే ఇక్కడ సీక్వెన్స్ వచ్చేస్తుంది, ఆప్షన్ ఏ. మనకేంటి ఒక్కటే స్టెప్, ఇక్కడ సర్క్యూట్ ఇచ్చి స్టేట్ అంటే PS NS మధ్యలో ఇన్పుట్ చేస్తాం, దట్స్ ఆల్. ఇది ఒక్క పాయింట్కి మీకు 2 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. నౌ లెట్ us ట్రై ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఇచ్చింది సింక్రోనస్ కౌంటర్ అమ్మా, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ క్లాక్ అయితే ఇచ్చామో ఇక్కడ ఒక క్లాక్, అక్కడ కనెక్షనే ఇవ్వలేదు, అంతే సేమ్ క్లాక్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, ఇట్స్ ఏ సింక్రోనస్ కౌంటర్. ఇక్కడ రెండు క్యూలే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ క్యూ ఉంది, ఇక్కడ క్యూ ఉంది కాబట్టి లెట్ us గివ్ సమ్ నేమ్ Q1 Q2 అనుకోండి, దాని ప్రకారం చేయండి. బెస్ట్ TA ఏ ఇచ్చాడు కాబట్టి TA TB అనుకోండి, బాగుంటుంది. ఓకే, ఇది QA అంటే అవుట్పుట్ అనమాట, QB అనుకోండి, రైట్. అంటే ఇది సీక్వెన్స్ కూడా QA QB లాగా ఉంటుంది అనమాట, రైట్. దిస్ ఇస్ TA, దిస్ QA, TB, QB. ఇప్పుడు మన స్టెప్ ఏంటి, PS NS ఇన్పుట్, దట్స్ ఆల్. ఈ పాయింట్ గుర్తుంటే చాలు. క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ ఇవంటే మా ఇన్పుట్ ప్రజెంట్ స్టేట్ ఏంటి QA QB అంతే కదా, QA QB ప్రజెంట్ స్టేట్ అవుట్పుట్ దగ్గర. ఇది అప్పుడేంటమ్మా QA స్టార్ QB స్టార్ అవుతుంది, రైట్. ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ ఏమున్నాయి TA TB అంతే కదా, TA TB, దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ ద సర్క్యూట్. వాట్ ఈస్ TA? ఓకే, వాట్ ఈస్ TA? TA ఈక్వల్ టు, రైట్, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చూడండి, QA ఇది ఒక ఇన్పుట్, ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది QB, ఆర్ గేట్ అంతే కదమ్మా. QA ప్లస్ QB ఇస్ ద TA. TB ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, QA బార్, రైట్. ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందమ్మా, QB. సో QB ప్లస్ QA బార్, QB ప్లస్ QA బార్, రైట్, దట్స్ ఆల్. ఇంకా అయిపోయింది. స్టార్టింగ్లో 0 0 అనుకోండి, ఇది ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్కి 0 0 వచ్చేస్తుంది. అకార్డింగ్ టు దిస్ గోయింగ్ ఆన్ ఫైండింగ్, ఈ అవుట్పుట్లో నీకు సీక్వెన్స్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఒక రెండు మాత్రమే రిపీట్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, అది mod 2 కౌంటర్ అవుతుంది. 3 స్టేట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, mod 3 కౌంటర్ అవుతుంది. ఆర్ లైక్ దిస్ కంటిన్యూస్గా ఇలా వచ్చాయి అనుకోండి, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. Q1 Q2 T1 చెప్పేదమ్మా ఒక ఆర్ గేట్ కదా, Q1 ప్లస్ Q2. ఇక్కడ T2 ఏంటమ్మా Q2 ప్లస్ Q1 బార్, అంతే కదా. ఈ Q1 బార్, ఈ Q2 డైరెక్ట్గా ఇది ఇలా వచ్చేసింది. ఈ టూ ఇన్పుట్స్ అనమాట, రైట్. సో ఒకసారి కనుక మీరు ఇది రాశారనుకో ఇన్పుట్స్, ఇంకా ఫస్ట్ 0 0 అనుకుని గోయింగ్ ఆన్ అప్లయింగ్, దట్స్ ఆల్, సింపుల్. ఆప్షన్ బి వస్తుంది చూడమ్మా, 0 0 0 0 0 1 1 0. అంటే ఎన్ని స్టేట్స్ ఉంటాయి, మళ్ళీ 0 0తో స్టార్ట్ అయింది అంటే 3 స్టేట్స్ మాత్రమే ఉండే, అంటే mod 3 కౌంటర్.
మళ్ళీ 3 స్టేట్స్ వస్తాయి, 0 1 1 0. సో ఆ రిపీట్ కనిపించింది అనుకోండి ఇక్కడ ఈ 3 స్టేట్స్ మాత్రం, సో mod 3 కౌంటర్. ఇదైతే ప్లీజ్ నోట్ చేసుకోండమ్మా. ఇక్కడ దీని నుంచి నెక్స్ట్ స్టేట్కి వచ్చేటప్పుడు మాత్రం మన టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ యొక్క ట్రూత్ టేబుల్ తెలియాలి. ఓకే, టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ట్రూత్ టేబుల్ ఏంటమ్మా? ఓకే, ఒక టీ తీసుకుంటాం ఇక్కడ, qn+1, రైట్. గుర్తుందా? 0 అయితే ఏమవుతుంది, 1 అయితే ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ ద ట్రూత్ టేబుల్, రైట్. ఇక్కడ 0 అయితే qn, ప్రీవియస్ స్టేట్ ఏది ఉంటే అదే వస్తుంది. 1 అయితే టాగుల్ అవుతుంది. టీ ఈజ్ మీనింగ్ ఈజ్ వాట్, టాగల్, qn బార్. ఎప్పుడైతే 1 అయిందో ఇన్పుట్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రీవియస్ స్టేట్ టాగల్ అవుతుంది అంతే. ఈ ఒక్కటి ఫార్ములా అప్లై చేస్తే చాలు, యూ విల్ గెట్ దిస్ వన్, రైట్. సో ఇక్కడ ఇంతవరకు అయితే మనకు సర్క్యూట్ నుంచి రాసేయచ్చు. ఫస్ట్ 0 0 అనుకున్నాం. ఓకే, సో ప్రజెంట్ స్టేట్ 0 0 అవుతుంది, రైట్. ఇక్కడ T1 Q1 + Q2 కదమ్మా, అంటే 0 + 0 ఈజ్ 0. Q2 + Q1 బార్ ఈజ్ ద T2. సో Q1 కాస్త 0 కాస్త 1 అయింది, 1 + 0 ఎంత, 1 అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ Q1 స్టార్ ఎంత అవుతుంది నెక్స్ట్ స్టేట్ అంటే, ఈ T1 ఈజ్ ద ఇన్పుట్ ఫర్ దిస్ Q1, రైట్. T1 0 అయింది, ఇది 0 అయిందంటే ఇన్పుట్ 0 అయింది. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? ఓకే, సో ఇన్పుట్ 0 అయితే ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏంటి, Q1, అంటే ప్రీవియస్ స్టేట్ ఏది ఉంటే అదే ఉంటుంది. Q1 అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ మెమరీ. సో Q1 ప్రీవియస్ గా ఉంది 0, సో ఇట్ ఈస్ 0. నౌ కమింగ్ టు Q2, ఈ పాయింట్ ఇది 1 ఎలా వచ్చింది చూస్తాం, రైట్. సో ఇక్కడ T2, దీనికి ఇన్పుట్ ఏంటి, T2. Q2కి ఇన్పుట్ ఎంత, T2నే కదా. T2 Q2 + Q1 బార్ అంటే 1 వచ్చేసింది. ఇన్పుట్ 1 ఇస్తే అవుట్పుట్ ఎంత, ఇన్పుట్ 1 ఇస్తే Qn బార్ కదమ్మా, 0 ఇస్తే Qn మన ట్రూత్ టేబుల్లో. ఇది 1 వచ్చింది కాబట్టి Qn బార్ అంటే ప్రీవియస్ గా Q2 ఎంత ఉంది, 0 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 1 అయింది, బార్ కాబట్టి టాగల్ అయిపోతుంది. సో అది నెక్స్ట్ స్టెప్. ఇప్పుడు ఒకసారి ఇక్కడ 0 1 వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ ప్రజెంట్ స్టేట్ అవుతుంది, రైట్. మళ్ళీ మామూలే Q1 + Q2 1 వచ్చేసింది, Q2 + Q1 బార్ అంటే ఈ రెండు తెలిసే కదా, దాన్ని అప్లై చేయండి జస్ట్. సో ఇది కూడా 1 వస్తుంది, ఎందుకంటే Q2 అంతా 1 + 1 + ఎనీథింగ్ ఈజ్ 1, రైట్. ఇప్పుడు రెండు 1 1 ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే, Q1 స్టార్ ఎంత అవుతుందమ్మా, Q1 ఎంత ప్రీవియస్ గా 0 ఉంది కాబట్టి ఇది 1 అయింది. Q2 ఎంత ఉంది, ప్రీవియస్ గా 1 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 0 అయింది, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్. ఒకసారి ఇది నెక్స్ట్ స్టేట్ 1 0 వచ్చిన తర్వాత ఇది ఇక్కడ వేసేయండి 1 0 ప్రజెంట్ స్టేట్. సో ఇక్కడ మాత్రం ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టేట్ రావాలంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ ఇవి అవుట్పుట్స్ ట్రూత్ టేబుల్ నుంచి వస్తాయి అన్నమాట. ఇక్కడ టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కాబట్టి టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ట్రూత్ టేబుల్ మనకు తెలుసు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తాయి. సో లాస్ట్ స్టెప్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం. ఇది 1 0 అంటే డైరెక్ట్ గా Q1 + Q2 1 + ఎనీథింగ్ ఈజ్ 1, Q2 ప్లస్ అంటే Q2 0 + Q1 బార్ 0 + 0 0 అయిపోతుంది. ఇక్కడ 1 అంటే ప్రీవియస్ గా 1 ఉంది కాబట్టి టాగల్ అయింది. ఇక్కడ 0 అంటే Qn మెమరీ కాబట్టి ఇక్కడ 0 ఉంటే 0 వచ్చేసింది. సో మన అబ్జర్వ్ చేస్తే మళ్ళీ 0 0 స్టేట్ వచ్చేసింది అనమాట. సో ఈ 3 స్టెప్సే కాబట్టి ఈ 3 ఒకసారి 0 0 వచ్చిందంటే మళ్ళీ ఆ సైకిల్ రిపీట్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ mod 3 కౌంటర్. ఇది ఒక సింక్రోనస్ కౌంటర్ అయితే ఇచ్చాడు, బికాస్ క్లాక్ చూడమ్మా దీనికి కనెక్ట్ అయింది, రైట్. నౌ ఫైండ్ అవుట్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఇది కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా JA అట్లా అనుకోండి అమ్మా, JB KB, ఇది C కాబట్టి JC KC అనుకోండి. ఇది QA బార్, QB బార్, QC బార్ అనుకోండి. ఇక్కడ సీక్వెన్స్ మాత్రం
ప్రజెంట్ స్టేట్, ఓకే, ఇన్పుట్స్, నెక్స్ట్ స్టేట్. అంతే కదమ్మా, ఒకటే పాయింట్ మనకు గుర్తుంటే, ఈ పాయింట్ గుర్తుంటే చాలు. ప్రజెంట్ స్టేట్ ఏంటి? క్యూసి, క్యూబి, క్యూఏ, ఇది వాడు ఇచ్చింది. ఎన్ఎస్ ఏంటి? క్యూసి స్టార్, క్యూబి స్టార్, క్యూసి, క్యూఏ స్టార్. ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ ఏంటమ్మా? క్యూసి ఇన్పుట్స్ జేసీ కేసీ, జేసీ కేసీ, ఇది ఒకటి, జేబి కేబి, రైట్, జేఏ కేఏ. ఇక్కడ ఇంకొక స్టెప్, ఒక సర్క్యూట్ నుంచి జేసీ ఏంటమ్మా? జేసీ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇది? జేబి ఒకటి వస్తుంది, క్యూబి బార్ ఒకటి వస్తుంది, అది అండ్ గేట్. క్యూసి ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఓకే, కేబి, కేబి, క్యూసి బార్, క్యూబి బార్, రైట్. కేసీ ఏంటమ్మా? ఈ కేసీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అది కూడా సేమ్. సో ఇక్కడ కూడా కేబి, క్యూబి బార్. బి, జేబి ఏంటి? ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? క్యూఏ బార్ నుంచి వస్తుంది, అంతే కదమ్మా. ఇది అవుట్పుట్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, ఇట్లా వచ్చేసింది. సో క్యూఏ. కేబి కూడా అదే, క్యూఏ, క్యూఏ బార్, ఈ రెండింటికి బార్ అవుతుంది. జేఏకే ఎంతమ్మా? 1 1 కదా, ఇక్కడ 1 1 రాస్తాం, దట్స్ ఆల్. స్టార్టింగ్లో 0 0 అనుకుంటాం, ఇక్కడ ప్రజెంట్ స్టేట్ 0 0 అవుతుంది. ఇంకా గోయింగ్ ఆన్ ఫైండింగ్, ఇవి తెలుసు కాబట్టి అప్లై చేయండి. ఇక్కడ జేఏకేఏ, జేఏకేబి, జేఏకే మొత్తం వచ్చేస్తాయి. అప్పుడు మనం జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ నుంచి వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ అనేది ఈజీగా కట్టేయచ్చు. ఓకే, వెరీ సింపుల్. క్యూసీ వాడు ఇచ్చిన ప్రకారమే రాసుకుంటాం. క్యూసీ, క్యూబి, క్యూఏ, జేసీ కేసీ, జేబి కేబి, జేఏకే ఇస్ ద ఇన్పుట్స్, అండ్ ఎన్ఎస్, ఎన్ఎస్ క్యూసీ స్టార్, క్యూబి స్టార్, క్యూఏ స్టార్. అది ఎంత పెద్ద సర్క్యూట్ అయినా సరే పిఎస్, ఎన్ఎస్ ఇన్పుట్స్ రాసుకున్నాం, దట్స్ ఆల్. అదొక పాయింటే. ఒకసారి కనుక సర్క్యూట్ నుంచి ఇవి రాసుకుంటే చాలు. స్టార్టింగ్లో 0 0 0 అనుకుని గోయింగ్ ఆన్ అప్లయింగ్, దట్స్ ఆల్, యూ విల్ గెట్ దిస్ సీక్వెన్స్. అవుట్పుట్లో 8 డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి mod 8 అంటారు. ఓకే, దిస్ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ గేట్ 2014 ఫర్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఫైండ్ అవుట్ ద సర్క్యూట్ అయితే ఇచ్చేసాడు. ఓకే, Q2, Q1, Q0 సీక్వెన్స్ కూడా మనకి ఇచ్చేసాడు. ఓకే, అదే సీక్వెన్స్లో కట్టేసేయండి, పిఎస్, ఎన్ఎస్, మధ్యలో ఇన్పుట్స్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, ఫర్ ద నెక్స్ట్ 3 క్లాక్ సైకిల్స్ చాలు, సాల్వ్ చేస్తే చాలు. ఇక్కడ ఏమడిగాడు? నెక్స్ట్ 3 క్లాక్ సైకిల్స్ సాల్వ్ చేయండి. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ వన్. వాడు ఇచ్చిన సీక్వెన్స్లోనే రాసుకున్నాం. ఇన్పుట్స్ Q2 ఉంది కాబట్టి J2 K2, J1 K1, నెక్స్ట్ J0 K0, అండ్ Q2 ప్లస్ అంటే నెక్స్ట్ స్టేజ్, అంతే. ప్లస్ అని రాసుకోవచ్చు, స్టార్ అని రాసుకోవచ్చు, Q2 n+1 రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇట్ ఈస్ PS, NS ఇన్పుట్స్, దట్స్ ఆల్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ కీ పాయింట్ హియర్. స్టార్టింగ్లో 0 0 0 వేసేస్తాం. ఇంకా ఇక్కడ J2 K2 అంటే డైరెక్ట్గా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయేమో? సర్క్యూట్ నుంచి వస్తాయి కదా. సో J2 K2 అంటే ఇదే కదమ్మా, డైరెక్ట్గా Q0, Q0 బార్, Q0. ఓకే, ఇది ఇక్కడ Q0 బార్, Q0, అలా రాసుకుంటాం అనమాట, ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ ద సర్క్యూట్. J1 K1 ఏంటి? ఇది J1 K1, రైట్. సో Q2 bar, that's all from the circuit. So this is Q2 bar. J0 K0 ఏంటి from the circuit? J0 K0 ఇవి అనమాట. Q1 bar, Q1 bar. సో ఇవి తెలుసు, ఇనిషియల్ స్టేట్ తెలుసు కాబట్టి, సో డైరెక్ట్గా ఇది ఫాలో అయితే డైరెక్ట్గా ఇది అయితే ఆప్షన్ సి వస్తుంది, 1 0 0 1 1 0 1 1 1. దిస్ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ గేట్ 2015 ఫర్ 2 మార్క్స్. Q2 Q1 Q0 is the present state. Q2 star Q1 star Q0 star is the next state. మధ్యలో ఇన్పుట్స్ వేస్తాం, అంతే. ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ అయితే మీరు D2 ఏంటి, D1 ఏంటి, D0 ఏంటి అది రాసుకున్నాము.
ఒక D2కి అయితే నేను రాస్తాను, చూద్దాం D2కు ఏముందో. D2 అంటే ఏంటమ్మా? సర్క్యూట్ నుంచి చెప్పండి. D2 ఈక్వల్ టు చెప్పండి. యా, వెరీ గుడ్. ఓకే, Y1 అంటే Q1. ఓకే, Q1 అయితే ఇట్లా వచ్చేసింది, Q0 అయితే వచ్చేసింది. సో Q1 XOR ఆపరేషన్ Q0, అంతే కదమ్మా? సో అది D2 ప్లేస్లో, రైట్. అలాగా Q1 XOR విత్ Q0. ఇక్కడ Q1 XOR విత్ Q0 అనేది రాసుకుంటాం, ఇది D. అలాగే D1 D0 రాసుకొని మనకు ప్రజెంట్ స్టేట్ ఇంతకుముందు ఇప్పటి వరకు మనం 0 0 0 తీసుకున్నాం కదా. ఆల్ ఆఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ స్టేట్ సెట్ టు 1 1 1, రైట్. అది ప్రజెంట్ స్టేట్ తీసుకోవాలి అంతే. చాలా ఇంపార్టెంట్, మా కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. ఇప్పుడు లాస్ట్ 5 ప్రాబ్లమ్స్లో మనం 0 0 0 తీసుకున్నాం, కానీ వాడు స్టార్టింగ్ స్టేట్ ఇస్తాడనమాట, రైట్. ఈ విధంగా మనం అయితే తీసుకోవాలి 1 1 1. వన్స్ దీస్ పాయింట్స్ వి నో అండ్ దీస్ పాయింట్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ వి నో, అంటే ఇక్కడ 1 1 1 ఉంది ప్రీవియస్గా, ప్రజెంట్ స్టేట్ అది అవుతుంది. సో గోయింగ్ ఆన్ అప్లయింగ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ 3 clock pulses, 1 2 3 clock pulses, దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ 1 0 0. అట్లా కూడా ఒక్కోసారి సీక్వెన్స్ అడుగుతాడు, ఒక్కోసారి ఆఫ్టర్ 3 clock pulse వాట్ మే బి ద అవుట్పుట్ అని అడుగుతాడు. ఓకే, ఆఫ్టర్ 4 clock pulse అని అడిగాడు అనుకోండి, ఇది మళ్ళీ 1 0 0 వేసుకొని నెక్స్ట్ స్టేట్ కట్టేస్తాం. ఇక్కడ ఏదైతే వచ్చిందో అది మన ఆన్సర్, రైట్. ఈ ప్రాబ్లం అయితే మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ అని అడిగాడు, ద అవుట్పుట్. ఓకే, frequency generally that depends upon number of states at the output. ఓకే, ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఉందనుకోండి, 2 స్టేట్స్ వస్తాయి, అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడ్ బై 2. అదే 2 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఉన్నాయనుకోండి అట్ ద అవుట్పుట్, అంటే అది అవుట్పుట్లో ఒక 3 స్టేట్స్ వచ్చాయనుకోమ్మా. ఓకే, రిపీట్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, అది డివైడ్ బై 3 అవుతుంది. అదే 4 స్టేట్స్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ వచ్చాయనుకోండి, డివైడ్ బై 4 అవుతుంది, రైట్. కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్ ద అవుట్పుట్. హౌ మెనీ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఆర్ దేర్? 101 010, 101 010, 101 010, 101 0, like that. That means how many states? Only 2. So FC by 2, that's all. సో స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఇది ఇచ్చాడనమాట 101. అది ప్రజెంట్ స్టేట్ వేసుకొని ఇన్పుట్స్ వేసుకుని డైరెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. మన ఫార్ములా ఏంటి? ఓన్లీ పిఎస్ ఎన్ఎస్ ఇన్పుట్స్, దట్స్ ఆల్. అవుట్పుట్లో డిఫరెంట్ స్టేట్స్ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ విల్ బి డివైడ్ బై 2. ఆప్షన్ డి ఈస్ కరెక్ట్. యువర్ ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్. ఇదైతే మీరు నోట్ చేసుకున్నామా? ఇట్లా ఒక్కొక్క ప్రాబ్లంలో ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ అడుగుతాడమ్మా. లాస్ట్ 10 years మనం సాల్వ్ చేసేది ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ కోసం, అవి ఎప్పుడు రావు, మళ్ళీ ఆ మోడల్లో వస్తాయి, రైట్. అందుకని ప్రాక్టీస్ 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 ప్రాక్టీస్. నౌ టెల్ మీ దిస్ ఆన్సర్. ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఏంటమ్మో 0 0 0 ఇచ్చాడు, రైట్. చెక్ ద ఆన్సర్. ఇనిషియల్ స్టేజ్ 0 0 ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ పల్స్. ఓకే, if you solve for first pulse, that is enough. Okay, right. So PS NS inputs, సర్క్యూట్ గురించి ఆలోచించిన అవసరం లేదు. సో J2 K2, J1 K1, J0 K2. ఇక్కడ 2తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ 2 2 మాత్రమే ఉండాలి. ఇక్కడ Q2, ఆ సీక్వెన్స్ మాత్రం మర్చిపోకూడదు, రైట్. ఇక్కడ J2 ఈక్వల్ టు J2 ఏంటమ్మా? ఇక్కడ Q1 బార్, రైట్. Q1 బార్. K2 ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎస్, Q0 వచ్చేస్తుంది, రైట్. ఇక్కడ నుంచి Q0 ఇక్కడ వేసుకుంటాం, రైట్. సర్క్యూట్ నుంచి ఇవన్నీ వేసేసుకొని ఇది సాల్వ్ చేస్తే 10. ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్, సి. అయితే మీరు నోట్ చేసుకోండి. సో ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం. లాస్ట్ ఇయర్ అడిగారు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది క్లాక్ ఏదో ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు, 12 kHz అంట. అది డివైడ్ బై 2 లేకపోతే సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ
అయితే డివైడ్ బై 3 అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, Q1 Q2 మాత్రమే వేసుకుంటాం, ఎందుకంటే వాడు ఇచ్చింది Q1 Q2, రైట్? అదే ఆర్డర్లో వేసుకుంటాం, రైట్? సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్. దట్ ఈస్ 12 డివైడ్ బై 3. 3 స్టేట్స్ వచ్చాయి చూడండి అవుట్పుట్లో. సో 0 0 1 0 0 1 అగైన్ 0 0 started. So 3 స్టేట్ అంటే డివైడ్ బై 3. సో 12 kilohertz డివైడ్ బై 3, దట్ ఈస్ 4 kilohertz. జస్ట్ నోట్ డౌన్ దిస్ వన్. నేను వెయిట్ చేస్తాను. 2010లో అడిగారు ఈ క్వశ్చన్. స్టార్టింగ్ ఇనిషియల్గా రీసెట్ అయిపోయింది 0 0 0. ఓకే, ద కౌంట్ సీక్వెన్స్ అబ్జర్వ్డ్ అట్ QA. ఓకే, QA దగ్గర మనకు కౌంట్ సీక్వెన్స్ ఏంటి ప్రతి క్లాక్ పల్స్కి? సో జనరల్గా ఇప్పుడు దాకా ఏమి ఇచ్చామో QA QB QC 0 0 0 0 0 1 అలాగా స్టేట్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ దగ్గరే ఇచ్చాడు అనమాట. QA దగ్గర మనం ఆ సీక్వెన్స్ అంటే నార్మల్ మెథడే, బట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ QA అవుట్పుట్. దట్స్ ఆల్. ట్రై టు టెల్ మీ దిస్ ఆన్సర్. నౌ ఐ నీడ్ ద అవుట్పుట్ అట్ QA. This QA QB QC, okay, but if you are only we are interested in this answer 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0, hence option D is correct. Excellent. This question asked in GATE 2011 for 2 marks. Okay, PQR outputs. Because circuit is given, we need to find out the states. That is PS, NS and input. That's all. ఈ పాయింట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలమ్మా. ఓకే, పిఎస్ ఏముంటుంది ఇక్కడ? ఐ విల్ గివ్ హింట్. PQR అంతే కదమ్మా వాడు ఇచ్చింది. యా, దిస్ ఈస్ PQR, రైట్? ఇక్కడ NS ఏమవుతుంది? P స్టార్, Q స్టార్, R స్టార్. ఇప్పుడు ఇన్పుట్స్ ఏముంటాయి? లెట్ us say ఇది P ఫస్ట్ అనుకోండి, D2 D1 D0 అనుకోండి, రైట్? ఫస్ట్ PQR రాసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ D2 D1 D0 రాసుకోవాలి. D2 D1 D0, దట్స్ ఆల్. వాట్ ఈస్ D2? ఇక్కడికి ఏమొస్తుందమ్మా? ఓకే, whatever this R, this is coming here. Okay, this is coming. So D is nothing but D2 is nothing but R. Like that you find out this one and this one, and initially it is 0 0 0 because it is given reset to 0, and do as usual, find out the answer. So he asked a total number of distinct outputs. That means all the distinct states will come at the output. We need to find out that one. In the output మళ్ళీ 0 0 0 వచ్చేంత వరకు చేయాలి. అప్పుడు టోటల్ ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి? 3 స్టేట్స్ వచ్చాయా, డిఫరెంట్ స్టేట్స్, 4 స్టేట్స్ వచ్చాయా, 5 స్టేట్స్ వచ్చాయా అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడమ్మా చూడండి. ఇఫ్ అట్ సమ్ ఇన్స్టంట్, ఓకే, అక్కడ 0 1 0 ఇచ్చాడు, 0 1 0 వచ్చింది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్ అనేది, అంటే అవుట్పుట్లో మనకు వచ్చి ఉంటాయి కదా, 0 1 0 తర్వాత ఏముందో అది రాసేయాలి ఇక్కడ. సో లెట్ us చెక్ ద ఆన్సర్. ఫోర్ డిస్టింక్ట్ స్టేట్స్ అమ్మ చూడండి. సి హియర్ 4 డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. అప్పుడు 4 డిస్టింక్ట్ స్టేట్స్ అనమాట. 0 0 0 కూడా కన్సిడర్ చేస్తే యువర్ పర్ఫెక్ట్. సో PQR అయితే మనం PS NS అండ్ ఇన్పుట్స్ ఆ ఫామ్లో మనకు గుర్తుంది కదా, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ టేబుల్, రైట్? PQR తీసుకున్నాము, PQ స్టార్ రాసుకున్నాము ఇక్కడ, స్టార్ నెక్స్ట్ స్టేట్ స్టార్, రైట్? ఓకే, సో D2 D1 D0. D2 we know R, D1 is P plus R whole bar,
because NOR gate is there in the circuit, right? D naught is Q or bar, right? Initially 0 0 0 because reset అని ఇచ్చాడు. సో ప్రజెంట్ స్టేట్ 0 0 0 అవుతుంది ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్ కి. నౌ D2 is nothing but R. What is R here? 0. So 0. D1 is P plus R whole bar. P plus R and 0 plus 0. 0 whole bar is 1. Q R bar. What is Q here? 0 into anything is 0. So 0. 0 1 0. Okay. So since it is all these flip flops are D flip flops, 0 1 0 వస్తే నెక్స్ట్ స్టేట్ కూడా 0 1 0 వచ్చేస్తుంది, రైట్? This is over. Upon second clock pulse, this 0 1 0 is the present state, and apply this same formula. This is R. R is nothing but a 0. P plus R whole bar. P plus 0 whole bar is 1. Q R bar. Q is 1 into R bar. Yes, R is 0 here. So R bar is 1. 1 into 1, it is 1. So since it is a D flip flops, what is the next state? Input is 0 1 1. Output is also 0 1 1. Second cycle is over. And the third clock pulse, this is the present state 0 1 0. ఇది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. Substituting this one, you will get 1 0 0, and this 1 0 0 will come because of D flip flop. This 1 0 0 is the present state here, and you apply here once again 0 0 0 will come. So because of D flip flops, it is 0 0 0. Once again started with 0 0 0 and ended with 0 0 0 once again. So our options are from here to here only. So only 4 distinct states. So that's why option B is correct. Okay. The next question is, if present state is 0 1 0, where is 0 1 0? Here. This is 0 1 0. Then what is the next state? So what is the next state here? By looking into this 0 1 0 1 1, right? So 0 1 1 is the next state. Hence option D is correct in the for the second problem. Same formula, only PS NS మధ్యలో ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి, and that's all. Read carefully. ఓకే, ఒక్క ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ మాత్రమే ఇచ్చాడు, కాకపోతే 5 క్లాక్ పల్సెస్ ఇచ్చారు. ఆ ప్రతి క్లాక్ పల్స్కి వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ క్యూ అని అయితే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అగైన్ మనకు తెలుసు కదా, పిఎస్ ఎన్ఎస్ ఇన్పుట్స్, దట్స్ ఆల్. డైరెక్ట్గా చేయండి చూద్దాం. పిఎస్ ఏంటమ్మా? క్యూనే కదా, క్యూ ఒక 1 ఫ్లిప్ ఫ్లాపే కదా. ఇన్పుట్స్ ఏంటి? జేకే, దానికి ఉన్న ఇన్పుట్సే ఇవి. సో దిస్ ఇస్ క్యూ స్టార్, రైట్? ఓకే, డన్. ఈ టేబుల్ అయితే మనం ఫార్ములా ప్రకారం రాసాము. ఓకే, క్యూ లెట్ సే ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఇనిషియల్లీ. ఇక్కడ ఇనిషియల్ చూడమ్మా, ఇనిషియల్లీ క్లియర్ అన్నాం. ఒక్కొక్కసారి వేరే స్టేట్ కూడా ఇవ్వచ్చు. క్లియర్ అన్నా కాబట్టి 0 వేసుకుంటాం, రైట్? సో ప్రజెంట్ స్టేట్ 0 తీసుకుంటే, ఓకే, జే జే ఏంటి? J is nothing but Q bar because it is connected Q bar. So this is Q bar. K is nothing but what? 1. That's all. These are the inputs. These are the inputs. So initial state 0 అనుకుంటే ఇక్కడ 0, రైట్? ఇది 0 అయినప్పుడు J ఏమవుతుందమ్మా? సో Q 0 అయితే Q బార్ ఏమవుతుంది? 1 అయిపోయింది. ఇక్కడ 1. సో 1 1 JK ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ట్రూత్ టేబుల్ తెలుసు కదమ్మా. JK QN plus 1, right? 0 0 0 1 1 0 1 1, right? Inputs are 1 1. That means this is Qn, this is 0 1 Qn bar. This is a true table. So whenever it is 1 1, what is the output to Qn bar? Qn bar, right? So what is Qn 0? So Qn bar, that is, it becomes 1. Once again, the present input is because this is 1, so it becomes present input 1 for the next clock pulse. So now when Q equal to 1,
j is equal to what? It is connected to q bar, so it is 0. This is always 1 because k is always 1 here. So whenever 0 1, 0 1, what is the output? 0. So 0. So 0 is repeated here. So for the next clock pulse, the 0 comes again. It is 1 1. It is 1. These two repeats 0 1 0 1 0 1. Okay, those are the 5 clock pulses. 1 2 3 4 5. So 0 1 0 1 0 1 is the answer. Let us check the answer. Yes, option D is correct. Okay, ఇక్కడ మనం చేసాం కదా 0 1 will be repeated. Only two states are there. So 0 1 0 1 0 1. This one. So option D is correct. Try to solve this problem. So in this problem, mod k counter. It is a mod k counter. We need to find out the k. K is what? Just number of states at the output. Okay. So we need to find out how many number of states at the output, right? Q0, Q1, right? So from the circuit, J0 is Q1 bar, it is 1, and J1 is Q0, 1. So once you return this one, then initially it is 0 0. So 0 0 present state. This is PS, present state. This is NS. Output is nothing but NS, right? We can write. Okay. So according to this Q1 bar అంటే 0 కాస్త 1 అవుతుంది. This always 1, and this is Q0. It is 0. Q0 because Q0 is 0 here. 1. So from the truth table, whenever 1 1, okay, Qn bar, because this is related to 0, Q0 is 0 here, this becomes 1. Now coming to this 0 1, so whenever the inputs of j of 0 1, it is 0, reset. So now this 1 0 becomes here, and this becomes 1 1 because Qn bar 0 bar is 1, and this is always 1, and Q0 here is 1. So this one, and this is always 1. So whenever 1 1, it is Qn bar, that means this 1 becomes 0, and this is also 1 1, and this 0 becomes 1, right? So this is the output, Qn star output. This becomes present state here, and once again this becomes 0. This is 1 always. This is already Q0 is 0, right? This is 1 always. So 0 1 means it is 0. 0 1 means it is 0. So if you observe the output, how many different distinct states are there? 0 0 1 0 0 1, that's all. 3. Again 0 0 is repeated. No need to take this one, right? So distinct states or different states are 3. That's why it is called mod 3. This is asked in 2015 for 2 marks. This Q0 Q1 is there, but he has given Q1 Q0. This order only we need to take in the table. See, Q1 Q0. So initially he has given 0 0. Now after 333rd clock pulse, what is the output? Q1 Q0 is asking. After 333rd clock pulse, what is the output? He asked for a 2 marks question. We need to find K. That means what are the, by following this PS, NS and inputs, this formula. Okay, right? How many states will, different states will get? Once we got this K value, how many distinct states are the output by following this method, and we can divide it 333 by this many states. అప్పుడు ఆ రిమైనింగ్ మాడ్ ఉంటుంది కదా, మాడ్ కౌంట్. సో we need to find out that option, whether it is 0 0 0 1 1 0 1 1 according to the remainder. Anyway, starting is 0 0. Okay, according to the this mod value. So if mod value is 2, for example, 0 0 0 1 1 0, that is the answer.
0 1. Option B is correct. So initially it is 0 0. Now q1 q0 only, because the sequence he has given is this one. So q1 q0. So because q1 is first, j1 k1 we need to take, and j0 k0 next. So from the circuit we can define this one. J1 equal q0, k1 equal q0 bar, j0 equal q1 bar, and k0 equal q1. Now this becomes first present state, and according to these inputs we can find out this is q0, that is 0, q0 bar, that is 1, q1 bar, that is 1, q1, that is 0 here. From these two JK flip flop, 0 1 are the inputs. What is the next state? A reset. 0 1 0 is the input. What is the next state? It is 1. Set out. Now 0 1 is the present state. So q0 is 1, q0 bar is 0, this is 1 0. Now because of these inputs are 1 0, this is 1, this is also 1 0, this is 1. Now this is the present state 1 1. This goes there, present state, and q0 is 1 here, q0 bar is 0, q1 bar is 0, q1 is 1. So 1 0, that's why output is 1. This is 0 1, the output is 0. So now if you observe this one, how many distinct states are there? 0 0 0 1 1 1 1 0. These 4 states. Again next it will come 0 0. Check out that one. Suppose this is 1 0. Now q0 bar is, this is 1. Q0 is 0. Okay, q0 bar is 1. Am I right? Because q0 is 0, this is q0. This q1 bar is what? Q1 is 1, this is 0, and this is q1 is 1. So 0 1 0 1, that means 0 0. So this state is repeated. So distinct states are 4. So 333 by 4, how much? This is 8 4s are 32, and 13 8 3s are 12. So remainder is 1. Already in the after the 333rd clock పల్స్ అంతే, అంటే 1 రిమైండర్ 1 కాబట్టి ఆ 333rd క్లాక్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటి అని అడిగాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుందమ్మా. ఇక్కడ 332 తర్వాత అయితే 0 0 వస్తుంది, 333 తర్వాత అయితే ఇది వస్తుంది, 334 తర్వాత అయితే ఇది వస్తుంది, 335 తర్వాత అయితే ఇది వస్తుంది, మళ్ళీ 336 mod 4 కాబట్టి అలా రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. మనం డివైడ్ బై 4 చేస్తే అది ఏ స్టేట్ వచ్చేస్తుంది. సో 333 తర్వాత ఇది 0 1 స్టేట్, రైట్? అర్థమవుతుందా? వాడు ఒకవేళ 334 తర్వాత అన్నాడు 1 1 ఇవ్వాలి. సో వన్ క్వశ్చన్ సమ్ స్టూడెంట్ ఈస్ ఆస్కింగ్, సింక్రోనస్ కి అసింక్రోనస్ కి కౌంటర్స్ కి ఎంఎస్బి ఎల్ఎస్బి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, రైట్? ఓకేనా, రైట్. సి హియర్, సింక్రోనస్ లో అయితే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు. ఇక్కడ Q0 ఫస్ట్ ఉన్నా కానీ, Q1 సెకండ్ ఉన్నా కానీ, ఎల్ఎస్బి వాడు క్లియర్గా ఇచ్చేసాడు. ఇక్కడ Q0 ఈజ్ ద ఎల్ఎస్బి. ఫస్ట్ ఏది ఉంటే అంతే కదమ్మా, ఇది ఎంఎస్బి అవుతుంది, మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్. అలా వాడు ఫస్ట్ ఇది Q1 ఫస్ట్ ఇవ్వని, తర్వాత ఇవని ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాడు వాడే. ఓకే, మెన్షన్ చేస్తాడు. సింక్రోనస్ కౌంటర్లో మాత్రం మెన్షన్ చేస్తాడు. దెర్ ఇస్ నో కన్ఫ్యూజన్. బట్ ఆ సింక్రోనస్ కౌంటర్లో మాత్రం, because first clock pulse drives the output of the first drives the second stage, right? And the second stage output drives the third stage as a clock. So that's why first ఎక్కడైతే clock pulse ఇస్తామో asynchronous counter లో మాత్రం that becomes LSB. ఓకేనా? సో సింక్రోనస్ లో మాత్రం వాడు కంపల్సరీ ఇస్తాడు, ఈ విధంగా ఇస్తాడు. ఏ ప్రాబ్లం నా సపోజ్
ఇస్తాడు కాబట్టి క్యూ నాట్ ఎక్కడ ఉంటే అది ఎల్ఎస్బి అవుతుంది. గుడ్. సో నేనైతే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మూవ్ అవుతున్నాను. లాస్ట్ 2 ప్రాబ్లం చేసి మనం ఇంకో మెథడ్ ఉంది కదా, అది పిఎస్ఎన్ఎస్ ఇన్పుట్స్. ఆ మెథడ్ అంటే ఒక స్టేట్ ఇచ్చి సర్క్యూట్లో కట్టమండం, దాన్ని చేస్తాం. ఓకే, అవితో ఒక 3 ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం. జాగ్రత్తగా వినండి, సింక్రోనస్లో ఈ 2 పాయింట్సే చాలా సింపుల్, రైట్. ఇది సాల్వ్ చేయండి అమ్మా. ఇది 2015లో ఒక 1 మార్క్ అయితే వచ్చింది. ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ చిన్న హింట్ అయితే ఇస్తాను. ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్ ఇది, ఈ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ మాత్రం ఓకే ఇది సింక్రోనస్ లో లేదమ్మా. బికాస్ దిస్ క్లాక్ ఈస్ గివెన్ హియర్, దిస్ క్లాక్ ఈస్ నాట్ గివెన్ టు ఆల్ అదర్. ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ క్లాక్ ఈస్ డ్రైవింగ్ ద నెక్స్ట్ స్టేజ్. సో ఈ ఒకటి అసింక్రోనస్ అవుతుంది. బట్ ఏదైతే ఈ అవుట్పుట్ క్లాక్ ఉందో దట్ గివెన్ టు సింక్రోనస్ వన్స్ అగైన్. అంటే ఈ నెక్స్ట్ 2 ఏమవుతాయేమో సింక్రోనస్ కౌంటర్. ఫస్ట్ స్టేజ్ అసింక్రోనస్, ఇది సింక్రోనస్ అవుతుంది. రైట్. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ కి మాత్రం ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ, క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇక్కడ క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీ బై 2 అవుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఇది ఎఫ్ ఇస్తే ఎఫ్ బై 2 అవుతుంది. క్లాక్ కనుక టైంలో మాట్లాడితే ఇది డబుల్ అవుతుంది, రైట్, అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ సపోజ్ ఎఫ్ ఇచ్చామనుకో, ఎఫ్ బై 2 అవుతుంది. ఆ ఎఫ్ బై 2 క్లాక్ గా యాక్ట్ అవుతుంది దీనికి. ఫర్ ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇనిషియల్లీ 000 అనుకుంటే మళ్ళీ 000 ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎన్ని క్లాక్స్ తర్వాత వస్తుంది అని అడిగాడు. ఇనిషియల్ గా 000. దిస్ విల్ రిపీట్ at how many number of after how many number of cycles of the clock. ఇక్కడ ఎల్ఎస్బి ఏదవుతుంది చెప్పండి అమ్మా. అసింక్రోనస్ కి ఫస్ట్ ఇది 1 ఇచ్చాం కదా, ప్రతిసారి టాగుల్ అవుతుంది, ఈ అవుట్పుట్ టాగుల్ అవుతుంది అవుట్పుట్ లో. సో దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ ఎల్ఎస్బి క్యూ నాట్. నెక్స్ట్ అంటే ఇగో ఇక్కడ కూడా ఇచ్చాడు అమ్మా క్యూ నాట్ ఈజ్ ద ఎల్ఎస్బి. సో మనం అనుకున్న ప్రకారం మ్యాచ్ అయింది. సో దిస్ ఈజ్ ఎల్ఎస్బి. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ Q1 Q2 లైక్ దిస్. ఎలా చేస్తారమ్మా ఇది? ఫస్ట్ స్టేజ్ క్యూ నాట్ కదమ్మా, క్యూ నాట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడ్ బై 2 అవుతుంది కదా ప్రతి నెగిటివ్ క్లాక్ పల్స్ కి. ఎందుకంటే నెగిటివ్ క్లాక్ పల్స్ ఇచ్చాడు సర్క్యూట్ లో, టాగుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ మళ్ళీ నెగిటివ్ టాగుల్ అవుతుంది, మళ్ళీ నెగిటివ్ టాగుల్ అవుతుంది, అట్లా ప్రతి దానికి టాగుల్ అవుతుంది. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ చూడమ్మా డివైడ్ బై 2 అయిపోయింది. ఇది ఎఫ్ అయితే ఎఫ్ బై 2 అవుతుంది, రైట్. ఫర్ ద నెక్స్ట్ Q1 Q2 అయితే ఏదైతే ఉందో దానికి ఈ క్యూ నాట్ అనేది క్లాక్ గా యూజ్ అవుతుంది. ఇది క్లాక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యూ నాట్. ఓకే, సో Q1 Q0 అలా సర్క్యూట్ నుంచి వేసుకుంటూ వెళ్తే ఇక్కడ 0010 దట్స్ ఆల్. 3 స్టేట్స్ అంటే 3 క్లాక్ పల్స్, ఎవ్రీ 3 క్లాక్ పల్స్ తర్వాత అది నెక్స్ట్ సింక్రోనస్ దానికి 3 స్టేట్స్ వచ్చాయి. ఇంటూ ఫస్ట్ అదంతా మల్టిప్లై ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడ్ బై 2 అంటే ఇది మల్టిప్లై 2 అవుతుంది, రైట్. అంటే ఒక క్లాక్ పల్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు వస్తుంది. ప్రీవియస్గా అయితే క్లాక్ ఇంత అయితే ఇక్కడ టీ అయితే 2t అవుతుంది, రైట్. దట్ మీన్స్ ఇంటూ 2 దట్ ఈక్వల్ 6 క్లాక్ సైకిల్స్. అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే ఇంటూ 2 వేసుకోవడమే, అది ఒక క్లాక్ ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. ద సింక్రోనస్ కౌంటర్ 3 స్టేట్స్ ఆర్ దేర్, different distinctive states. So 3 into 2 that is 6. సింక్రోనస్ కౌంటర్లో వాడు ఎల్ఎస్బి అవన్నీ మెన్షన్ చేయనప్పుడు ఓకే మీరు ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్గా ఇది క్యూఏ క్యూబి క్యూసి ఏదో ఒక నేమ్ ఇచ్చేసి ఈ వరుసగా ఇదే ఆర్డర్లో తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. అన్లెస్ హీ మెన్షన్డ్. ఓకే, క్యూఏ క్యూబి క్యూసి తీసేసుకొని ఇది డిఏ డిబి డిసి అనుకొని ఇంకా చేసేసుకుంటాం. మనకు తెలుసు కదా పిఎస్ ఎన్ఎస్ అండ్ ఇన్పుట్స్, ఈ ఫామ్లో వేసేసుకొని చేయడమే అంతే. ఫైండ్ అవుట్ హౌ మెనీ డిస్టింక్ట్ స్టేట్స్. అవుట్పుట్లో 3 వచ్చాయా, 5 వచ్చాయా, 7 వచ్చాయా, లేకపోతే ఇట్ కెనాట్ బి రిలయబుల్లీ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడర్ డ్యూ టు డిస్జాయింట్ ఇంటర్నల్ సైకిల్స్ అనే ఉందా.
ఈ 3, 5, 7 ఏం లేకపోతే ఆప్షన్ డి కరెక్ట్. క్యూఏ క్యూబీ క్యూస్ తీసుకున్నాము, అలాగే డిఏ డిబి డిసి. అంటే క్యూఏ ఫస్ట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ డిఏ ఫస్టే తీసుకోవాలి. డిఏ ఇన్పుట్స్ ఏంటి ఫ్రమ్ ద సర్క్యూట్ క్యూబీ క్యూసి హోల్ బార్. నాండ్ గేట్ ఇచ్చాడా చెక్ చేయండి. యా, ఇట్ ఈస్ నాండ్ గేట్, రైట్. అలాగా డిబి క్యూఏ డిసి క్యూబీ కనెక్ట్ చేశారు. సో వన్స్ you written these inputs from the circuit, then initially has given 0 0 0. Okay, so 0 0 తీసుకుంటే ఇది అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. క్యూబీ ఇంటూ క్యూసి, క్యూబీ ఇంటూ క్యూసీ అంటే 0 ఇంటూ 0 హోల్ బార్, దట్ ఈస్ 1 నాండ్ గేట్. ఇట్ ఈస్ క్యూఏ క్యూబీ, ఇక్కడ 0 0 ఉన్నాయి కాబట్టి 0 0 వేసుకోండి. బికాస్ దీస్ ఆర్ ది డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్, దెన్ దిస్ 1 0 0 డైరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ లో వేసేయచ్చు. నౌ దిస్ 1 0 0 is here and going on applying these inputs. 1 0 0 మళ్ళీ వచ్చింది ఇక్కడ, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకే తీసుకోవాలి. yes, this one, because this 1 0 0 is repeated here. 1 0 తర్వాత ఈ మొత్తం ఇవి మాత్రమే రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. చెక్ చేసారా? 0 0 0 రాలేదు చూడండి, ఇవి మాత్రమే రిపీట్ అవుతుంటాయి. ఎందుకంటే 1 0 0 తర్వాత ఏమొస్తుంది? 1 1 0, రైట్. తర్వాత 1 1 1, తర్వాత 0 1 1, 0 0 1, ఇవి మాత్రమే రిపీట్ అవుతుంటాయి. 5. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 1 0 0 వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ డివైడ్ బై 5, రైట్. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఒక సర్క్యూట్ ఇస్తే స్టేట్స్ కట్టాము. ఓకే, ఫాలోయింగ్ దిస్ మెథడ్ పిఎస్ ఎన్ఎస్ ఇన్పుట్స్, ఇలా అయితే మనం చేసాము. బట్ ఇప్పుడు స్టేట్స్ టు సర్క్యూట్ అంటే ఇది కాస్త ఇంటర్చేంజ్ అవుతుంది. అంటే ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ వేసుకోవాలి. పిఎస్ ఎన్ఎస్ అండ్ ఇన్పుట్స్, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దీస్ ఇన్పుట్స్. సర్క్యూట్లో అంతే, సర్క్యూట్ కట్టడం అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్స్ కట్టడం కొత్త సర్క్యూట్కి ఫ్రమ్ దీస్ పిఎస్ఎన్ఎస్ ప్రజెంట్ స్టేట్ నెక్స్ట్ స్టేట్ నుంచి ఇన్పుట్స్ కట్టడాన్ని స్టేట్ టు సర్క్యూట్ యూజింగ్ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్. ఇప్పుడు ప్రీవియస్గా ఇదైతే క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్, దిస్ ఈస్ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ అయితే మనం యూజ్ చేస్తాము. అది ఎలాగో ఒక 3 ప్రాబ్లమ్స్ ప్రీవియస్ గేట్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఎలా ఇచ్చాడు మనం చెక్ చేస్తాం. యా, ప్రొసీజర్ చెప్తా చూడండి. ఫస్ట్ వాడు స్టేట్స్ ఇస్తాడు, స్టేట్స్ నుంచి స్టేట్ డయాగ్రామ్ గీయొచ్చు కదా. ఓకే, ఏవో ఒక స్టేట్స్ ఉన్నాయని ఇస్తాడు, స్టేట్ డయాగ్రామ్ గీసేయచ్చు. అంటే స్టేట్ డయాగ్రామ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్, ఓకే, ఒక స్టేట్ నుంచి వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్ అని వాడు ఇచ్చేస్తాడు ప్రాబ్లంలో. ఫ్రమ్ దట్ వీ కెన్ డ్రా ద స్టేట్ డయాగ్రామ్. దెన్ వన్స్ స్టేట్ డయాగ్రామ్ ఈస్ ఓవర్, సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్, ఓకే, ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఏదైతే డిజైన్ చేయమంటాడో ఆ డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అని టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఏదో ఒకటి ఇస్తాడు, దానికి ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ వేసుకొని సర్క్యూట్ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ అయితే రాస్తాం అనమాట. సో వన్స్ సెకండ్ స్టెప్ ఈజ్ ఓవర్, అంటే ఈ సెకండ్ స్టెప్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది చూడండి అమ్మా. ఎగ్జైటేషన్ సపోజ్ టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ ఏంటి మనకు తెలుసు కదా, ఇది. ఓకే, దానికి సర్క్యూట్ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ పిఎస్ ఎన్ఎస్ ఇన్పుట్స్, నేను ఇప్పుడైతే ఏదైతే చెప్పానో ఫార్ములా, ఇప్పుడు ఇన్పుట్స్ లాస్ట్కి వెళ్ళిపోతుంది, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో స్టేట్ డయాగ్రామ్ నుంచి ఈ ప్రజెంట్ స్టేట్ వేసేస్తాం. ప్రధానికి నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏంటి మనం స్టేట్ డయాగ్రామ్లోనే ఉంటుంది. ఇదంతా మనం స్టేట్ డయాగ్రామ్ గీసాం కదా, ఇదంతా వచ్చేసింది పిఎస్ఎన్ఎస్. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్స్ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ నుంచి ఇన్పుట్స్ కట్టేస్తాం, దట్స్ ఆల్, క్లోజ్. లెట్ మీ డూ వన్ ప్రాబ్లమ్, రైట్. నెక్స్ట్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ you need to do. Okay, let me repeat once again here. సపోజ్ ఒక స్టేట్స్ ఇచ్చి ఒక సర్క్యూట్ కట్టమంటే, అంటే ఇన్పుట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ఫస్ట్ ఆ స్టేట్స్ నుంచి స్టేట్ డయాగ్రామ్ వేస్తాం. ఓకే, అండ్ సెకండ్ స్టెప్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ హియర్, ఇదే కీ, ఇదే అనమాట. ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ వేస్తాము ఇచ్చిన ఫ్లిప్ ఫ్లాప్కి. ఓకే, ఏదైతే సర్క్యూట్ కట్టమంటున్నాడో ఆ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ యొక్క ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ వేస్తాం. తర్వాత దానికి సర్క్యూట్ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ కూడా వేసేస్తాం. ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ ఏంటమ్మా? పిఎస్ ఎన్ఎస్ ఇన్పుట్స్, అంతే కదా. బట్ సర్క్యూట్కి టోటల్ సర్క్యూట్కి కూడా వేసేస్తాం పిఎస్ ఎన్ఎస్ ఇన్పుట్స్, దట్స్ ఆల్.
ఈ ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ప్రజెంట్ స్టేట్ నెక్స్ట్ స్టేట్ ఈ స్టేట్ డయాగ్రామ్ నుంచి వచ్చేస్తుంది, అది ఎలాగో చెప్తాను. నెక్స్ట్ దీని నుంచి అయితే నీకు ఇన్పుట్స్ అయితే వచ్చేస్తాయి. సో వన్స్ ఇన్పుట్స్ గాట్, నెక్స్ట్ సింప్లిఫికేషన్ యూజింగ్ కే మ్యాప్. ఇప్పుడు టీసీ ఇన్పుట్ కావాలనుకోండి, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యూసీ క్యూబీ క్యూఏ దాని ద్వారా వేసేస్తాం. టీబీ కావాలనుకో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ వేసేస్తాం. టీఏ కావాలనుకో యూజింగ్ దట్ ఈస్ సింప్లిఫికేషన్ యూజింగ్ కే మ్యాప్స్. వన్స్ యూ గాట్ ద ఇన్పుట్ దెన్ సర్క్యూట్ యూ కెన్ డ్రా. సర్క్యూట్ అంటే సర్క్యూట్ గీయాల్సిన అవసరం ఉండదు, ఓన్లీ అప్ టు సింప్లిఫికేషన్. సింప్లిఫికేషన్లోనే వాడు ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు అనమాట. ఇన్పుట్స్ ఇవేనా, టీసీ ఈక్వల్ సమ్ క్యూఏఆర్ అలాగే ఇస్తాడు. అవి కరెక్టా లేదా మనము ఇది కే మ్యాప్స్ ద్వారా అయితే మనం చేస్తాము. లాస్ట్ స్టెప్ మాత్రం అవసరం లేదు, డ్రా చేయను, అంత దూరం ఏమి ఇవ్వడు. రైట్. సో నౌ లెట్ us సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ స్టేట్స్ ఇస్తాడు, సర్క్యూట్ we need to find out the circuit inputs అనమాట. లైక్ this is the input. what is the formula? PS NS inputs. ఇంతకుముందు ఇన్పుట్స్ మధ్యలో ఉండేది, ఇప్పుడు చివర ఉంటుంది. దట్స్ ఆల్. ఈ ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. లెట్ us do మన ప్రీవియస్ గేట్ ప్రాబ్లం ఏదైతే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానమ్మా. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టేట్స్ ఇచ్చాడు చూడమ్మా, కంటిన్యూస్గా వెళ్తున్నాయి. 0 0 0 1 1 1 1 0 అంటే 4 స్టేట్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతున్నాయి అనమాట. రైట్. అంటే దాని నుంచి ఫస్ట్ స్టేట్ డయాగ్రామ్ గీయచ్చు, ఎక్సైటేషన్ టేబుల్, సర్క్యూట్ ఎక్సైటేషన్ టేబుల్. అప్పుడు తర్వాత సింప్లిఫై చేసి ఆప్షన్స్ అంటే ఈ డి నాట్ ఉంది కదా, D1 ఈ ఇన్పుట్స్ కట్టాలి మనం. ఈ సర్క్యూట్ ఏంటంటే వాడు జస్ట్ డ్రా చేశాడు, కానీ దీని నుంచి కట్టడం కాదు. ఫస్ట్ స్టేట్స్ ఇచ్చాడు, ఈ ఇన్పుట్స్ ఏంటి అంటే మనం సర్క్యూట్ని కట్టినట్టే, ఇన్పుట్స్ని కడితే ఆ సర్క్యూట్ కట్టినట్టే. ఓకే. సో ఇక్కడ ఎంటీ పెట్టాడు చూడండి, ఇన్పుట్స్కి ఏమి ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు అంటే స్టేట్స్ టు సర్క్యూట్ అని అర్థం. ఫస్ట్ మన స్టేట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి కదమ్మా, Q0 Q1. ఓకే, Q0 Q1 అని ఎట్లా, ఇది ఎంఎస్బి అవుతుంది, ఇది ఎల్ఎస్బి అవుతుంది. Q1 Q0 అని ఎలా వేసాం చూడండి, ఎందుకంటే వాడు ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడు, వాడు క్లియర్గా సింక్రోనస్ కౌంటర్లో ఇచ్చాడు Q1 Q0. Q0 ఈజ్ ఎల్ఎస్బి, Q1 ఈజ్ ఎంఎస్బి అని వాడు ఇచ్చాడు. సో 0 0 అంటే దిస్ ఈజ్ Q0 అండ్ Q1. సో దట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం, రైట్. స్టేట్ డయాగ్రామ్ అంటే 0 0 నుంచి 0 1, 0 1 నుంచి 1 1, 1 1 నుంచి 1 0, 1 0 నుంచి 0 0 అండ్ కంటిన్యూస్. వాడు ఇచ్చింది అదే. సో వన్స్ యూ డ్రా దిస్ స్టేట్ డయాగ్రామ్ అండ్ మెన్షనింగ్ Q0 Q1, this LSB MSB, then clear, then everything you can draw. ఫస్ట్ PS NS ఇన్పుట్స్, PS ఏంటి డైరెక్ట్గా మొత్తం వేసేస్తాం. Q0 Q1 అంటే 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 4 వేసేస్తాం వరుసగా. సో నెక్స్ట్ స్టేట్ కట్టేట్లమ్మా 0 0 అయితే వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్ హియర్? 0 1. ఇక్కడ 0 1 వేస్తాం. 0 1 లో ఉన్నప్పుడు 1 1 ఈజ్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్. 1 0 అంటే ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్? 0 0. ఓకే, 1 1 లో ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్? ఇట్స్ 1 0. సో ఈ విధంగా ఇది కూడా ఫిల్ చేస్తాం. రైట్. వన్స్ యూ ఫిల్ దిస్ వన్ and using this excitation table, okay, మన సెకండ్ స్టెప్ స్టేట్ డయాగ్రామ్ తర్వాత స్టెప్ 2 వేసేస్తాం, ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ అండ్ సర్క్యూట్ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనం స్టేట్ డయాగ్రామ్ నుంచి వేసేస్తాం, బట్ ఇది మాత్రం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ నుంచి వస్తుంది. అది ఎలాగో చెప్తాను ఇప్పుడు. రైట్. సో ఈ 1 అనేది తీసుకోమ్మా, Q1 స్టార్ అండ్ D1 ఈ 3 తీసుకోండి. ప్రజెంట్ స్టేట్ 0 ఇక్కడ 0 అయింది అనుకోండి, వాట్ మే బి ద ఇన్పుట్? ఆ D1 ఏంటి? 0 to 0 అయితే ఏంటమ్మా? 0 to 0 అయితే 0. సో ఇక్కడ 0 వేసి నవ్వు అంటే 1 రిలేటెడ్ మాట్లాడుతున్నాను, అంటే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ 1 గురించి. Q1 కాస్త 1 అయింది అనుకోండి, Q1 స్టార్ కదా, అప్పుడు 0 to 1 అయితే అవుట్పుట్ ఏంటమ్మా? 1 కదా, ఈ 1 ఇక్కడ వేస్తాం. ఈ 1 కాస్త 0 అయింది అనుకోండి, 1 0 అయితే వాట్ ఇస్ ద D ఇన్పుట్? 0. సో 0 ఇక్కడ వేస్తాం. ఈ 1 అయింది అనుకోండి, అంటే ఈ ఫామ్, ఓకే, D 1 అవుతుంది. సో 1.
ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ గురించి మనం మనం డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ, రైట్. అలాగే ఇప్పుడు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ 0 తీసుకోండి. ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ 0 తీసుకుంటే ఇక్కడ Q0 కాస్త 1, Q0 స్టార్ 1 అయింది అనుకోండి, అంటే 0 to 1 అంటే ఇది ఇక్కడ 1 వస్తుంది. ఈ 1 ఈ 1 కాస్త 1 ఉంది అనుకోండి, అంటే ఇది. సో వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ హియర్ 1. సో ఈ 1 ఇక్కడ వేస్తాం. ఈ 0 అయింది అనుకోండి, అంటే ఫస్ట్ 1. సో ఇట్ ఈస్ 0. సో 0 ఇక్కడ వేస్తాం ఇన్పుట్. ఈ 1 0 అయింది అనుకోండి, అంటే 1 0 అయింది అనుకోండి 0. సో this is 0. So like that, from this excitation table we can fill these inputs. That's all, very simple. And once you got this one, then simplify. D1 ఎంతమ్మా? D1 డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ దీనికి k మ్యాప్ వేసేస్తే in terms of Q0 Q1. Okay, you can solve this one because ఈ 1 కి ఏంటమ్మా? Q1 bar Q0, Q1 bar Q0 ప్లస్ ఈ 1 కి ఏంటమ్మా? Q1 Q0 కదా, Q1 Q0. ఇక్కడ Q0 కామన్ తీసేస్తే Q1 bar plus Q1, this becomes 1. So Q0 is the answer. D1 equal to Q0. అలాగే D0 ఎంత వస్తుంది? ఓకే, సో ఇక్కడ 1 1 0 0 కదా, 1 అంటే ఏంటమ్మా? Q1 bar ఇంటూ Q0 bar. సో ఇది ప్లస్ ఈ 1 కి ఎంతమ్మా? Q1 bar Q0, దిస్ వన్. ఇక్కడ Q1 bar కామన్ తీస్తే ఇది 1 అవుతుంది, ఇదంతా 1 అవుతుంది. సో Q1 bar is the answer. So option A is correct. D0 equal to Q1 bar, D1 equal to Q0. స్టేట్ డయాగ్రామ్, ఆ స్టేట్స్ వాడు ఇచ్చాడు, స్టేట్స్ అది గీసేస్తాం. ఇంకా ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్, ఎందుకంటే మనకు అక్కడ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఏమున్నాయి? D ఉన్నాయి, డీకే వేయాలి, రైట్. వన్స్ యూ గాట్ దిస్ వన్, దెన్ సర్క్యూట్ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్, ప్రజెంట్ స్టేట్, నెక్స్ట్ స్టేట్, ఇన్పుట్స్. ప్రజెంట్ స్టేట్, నెక్స్ట్ స్టేట్స్ ఇవన్నీ కూడా దీని నుంచి వేసేస్తాం. ఈ ఇన్పుట్స్ అన్ని కూడా ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ నుంచి వేసేస్తాం, రైట్. ఇంకా సింప్లిఫికేషన్, వన్స్ గాట్ దిస్ వన్, D1 in terms of Q1 Q0, D0 in terms of Q0 Q1 Q0, అది సాల్వ్ చేసేస్తే మనకు ఇన్పుట్స్ అయితే వచ్చేసాయి. అప్పుడు మన ఆప్షన్ చూడండి ఏమున్నాయి ఇక్కడ, చూడండి Q1 bar and Q0. సో ఆప్షన్ A is correct. ఇదే ఫాలో అయ్యి నెక్స్ట్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ 2017 ఫర్ 2 మార్క్స్. ఓకే, ఒక స్టేట్స్ అయితే ఇచ్చేసాడు, we need to find out the circuit. అంటే ఇన్పుట్స్ కట్టాలి. ఇన్పుట్స్ కట్టామంటే ఇంకా సర్క్యూట్ డ్రా చేసినట్టే, అది ఆ సర్క్యూట్ వాడు అడగడు. ఓకే, ఇన్పుట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే వరకు అయితే మనకు చేయాలి. ఫస్ట్ స్టేట్ డయాగ్రామ్ అయితే గీయండమ్మా. ఈ ప్రజెంట్ స్టేట్ అయితే ఇచ్చాడు, నెక్స్ట్ స్టేట్ అంటే ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో 0 0 to 0 1, ఆ 0 1 స్టేట్లో ఉంటే 1 0, ఆ 1 0 స్టేట్లో ఉంటే 1 1, అండ్ 1 1 స్టేట్లో ఉంటే మళ్ళీ 1 1 అనమాట. ఇది సాచురేటింగ్ అప్ కౌంటర్, మళ్ళీ 0 0 కాదు ఇక్కడ. ఓకే, ఇప్పుడు 0 0 ఉంది అనుకోమ్మా, ఇది ఒక స్టేట్, రైట్. ఇది Q1 Q0 ఇచ్చాడు, రైట్. 0 0లో ఉంటే వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్? 0 0లో ఉన్నాం అనుకో, నెక్స్ట్ 0 1 వచ్చేస్తుంది, అంటే 0 1 నెక్స్ట్ స్టేట్ ఇలా వచ్చేస్తుంది, రైట్. స్టేట్ డయాగ్రామ్ గీయాలి. సపోజ్ 0 1 ఈస్ ద ప్రజెంట్ స్టేట్ ఉంటే, అంటే ఇక్కడ ఉన్నాము, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్? 1 0, అంటే ఒక 1 0 అయితే ఇక్కడ గీస్తాము, దీనికి ఇలా వచ్చేసింది, రైట్. సపోజ్ 1 0లో ఉంటే వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్? 1 1. సో ఇక్కడైతే నేను 1 1 స్టేట్ వేస్తాను, డైరెక్ట్గా దీనికి వచ్చేసింది. సపోజ్ 1 1లో ఉన్నాను అనుకోండి, అంటే ఇక్కడ ఉన్నాను, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్? 1 1 ఓన్లీ. దట్ మీన్స్ హియర్ ఇట్ repeats like this, right. It repeats here only, it won't go to 0 0, it won't close. Okay, it is saturating. 1 1 వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ 1 1, మళ్ళీ 1 1, మళ్ళీ 1 1, అట్లే అక్కడే ఉంటుంది అనమాట.
దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ 2-bit సాచురేటింగ్ అప్ కౌంటర్ అని ఇచ్చేసాడు వాడు. సో ఒకసారి మనకి ఈ సర్క్యూట్ స్టేట్ డయాగ్రామ్ ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయిందంటే నెక్స్ట్ మన ఇది ఏ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఇక్కడ టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. ఓకే, ఎగ్జైటేషన్ టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ వేసి ఓకే నెక్స్ట్ సర్క్యూట్ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ వేసేస్తాం. ఇది పిఎస్ఎన్ఎస్ ఇన్పుట్స్. ఓకే, ఆల్రెడీ పిఎస్ఎన్ఎస్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు. దెన్ దీనికి ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ యొక్క ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మీకు ఇన్పుట్స్ అయితే వేసేస్తాం. దట్స్ ఆల్ రైట్. ఇదైతే నా సాచురేటింగ్ స్టేట్ డయాగ్రామ్ అయితే గీసేసాం. టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ యొక్క మనము ఎగ్జైటేషన్ తెలుసు. అవుట్పుట్లో ఎక్స్ఆర్ గేట్ యొక్క ట్రూత్ టేబుల్ వస్తుంది, 0 1 1 0 వస్తుంది. ఇక్కడ ఇది మొత్తం వాడు ప్రజెంట్ స్టేట్ అండ్ నెక్స్ట్ స్టేట్ వాడు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు. సో మనకి ఇన్పుట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది T1 T0. T1 ఫస్ట్ ఎందుకు వేసాను, వాడు ఇచ్చిన ఫార్మాటే Q1 Q0 ఇచ్చేసాడు. సో ఇది కూడా T1 T0 అవుతుంది. రైట్. సో ఈ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ నుంచి ఇదంతా ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చేసాడు. రైట్, ఇదంతా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓవర్. రైట్. సో నౌ from this excitation table we need to find out this one. Right, suppose q1 star 0 to 0 అనుకో, ఇదిగో 0 to 0 qn plus 1. సో అవుట్పుట్ లో 0. ఎస్ ఏసీ. నెక్స్ట్ 0 to 1, ఎందుకంటే ఇక్కడే ఎందుకు గీసాను, q1 స్టార్ ప్లస్ ఇవ్వచ్చు, వాడు స్టార్ ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, n+1 ఇవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం. 0 to 1 అయితే ఏంటమ్మా, ఇది 1. సో 1 ఇక్కడైతే వేసాను. నెక్స్ట్ 1 to 1 అయింది అనుకోండి. సో 1 to 1 ఇట్ ఈస్ 0. సో 0 అయితే వేసాను. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 1 to 1. రైట్, మళ్ళీ 0నే. సో ఇక్కడ 0 వేసాను. ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ T0, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద T0, రైట్, అంటే Q0 ప్లస్ అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్ ఇలా అయింది అనుకోండి, 0 to 1. వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్, దిస్ ఇస్ 1 అయితే వేసేసాను. నెక్స్ట్ 1 to 0 అంటే Q0 కాస్త Q0 స్టార్. 1 to 0 ఏంటమ్మా, ఇట్ ఈస్ 1. సో 1 అయితే వేసాను. నెక్స్ట్ 0 to 1 అగైన్ ఇట్ ఈస్ 1. 1 to 1 it is 0. So once you got this one, right, now solve for T1 and T0 to get the equation. T1 in terms of Q1 Q0 వేస్తాం. ఎంత వచ్చింది, Q1 bar Q0. T0 కాస్త ఏమొస్తాము, Q1 bar plus Q0 bar. సో ఆప్షన్ B is correct. ఈ క్వశ్చన్ అయితే 2011లో వచ్చింది, 2 మార్క్స్ కి. స్టేట్స్ ఇచ్చేసాడు, డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఇచ్చేసాడు, క్యూబీ క్యూఏ అన్నాడు. ఇక్కడ క్యూఏ ఎల్ఎస్బి అవుతుంది, క్యూబీ ఎంఎస్బి అవుతుంది. ఇప్పుడు ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ కట్టమన్నాడు. రైట్, అంటే సర్క్యూట్ కట్టడం అనమాట, స్టేట్స్ టు సర్క్యూట్. ఇక్కడ క్యూబీ క్యూఏ రాసాం కాబట్టి డిబిడిఏ రాసుకుంటాం ఇన్పుట్స్ లాస్ట్ లో. రైట్, ఆ సీక్వెన్స్ మాత్రం మర్చిపోతాం. క్యూబీ క్యూఏ తీసుకుంటే అక్కడ కూడా ఇన్పుట్స్ కూడా డిబిడిఏనే తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ 0 0నే కదా, ఇక్కడ ఏంటమ్మా క్యూబీ క్యూఏ. ఎల్ఎస్బి అది, ఇది ఎల్ఎస్బి, ఇది ఎంఎస్బి. 0 0 నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిందమ్మా, 1 1కి వెళ్ళింది. 1 1 వేసుకోవచ్చా, ఇదైతే వేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా 0 1కి, అంటే ఇక్కడ 0 1 వేసుకోవచ్చు కదా నేను. రైట్, ఇక్కడ 1 0, ఇక్కడ 1 0 వేసుకోవచ్చా. రైట్, 1 0 నుంచి అంటే మళ్ళీ 0 0కి వెళ్ళింది. రైట్, ఎస్, దిస్ ద స్టేట్ డయాగ్రామ్. డీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఎగ్జైటేషన్ స్టెప్ 2, స్టెప్ 1 అయిపోయింది మంది. రైట్, స్టెప్ 2 ఏంటమ్మా, ఇక్కడ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ ఫర్ డీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, బికాస్ డీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కదమ్మా ఇచ్చింది. రైట్, ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ ఏంటి, ఇక్కడ క్యూఎన్ వేసుకుందాము, క్యూఎన్ ప్లస్ 1. రైట్, ఇది డి. గుర్తుందా చెప్పండి.
00011011 రైట్. ఇక్కడ Qn ఏదైతే ఉందో అది D అవుతుంది. 0101 రైట్. ఒకసారి ఈ స్టెప్ అయిన తర్వాత నీకు డైరెక్ట్గా సర్క్యూట్ ఎక్సైటేషన్ టేబుల్ వేస్తాం. సర్క్యూట్ ఎక్సైటేషన్ టేబుల్ రైట్. సో PS NS మన ఫార్ములా ఏంటమ్మా, ఇన్పుట్స్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, PS ఏంటమ్మా, QB QA. ఇక్కడ QB స్టార్ QA స్టార్. ఇన్పుట్స్ DB DA. ఓకే రైట్. 00011011 అన్ని ఆప్షన్స్ వేసేసుకుంటాం. 00 ఉన్నానుకో, ఈ స్టేట్ డయాగ్రామ్లో 00 ఉంటే నెక్స్ట్ అంటే 11 కదా, 11. సపోజ్ 01లో ఉన్నాం అనుకో, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్, 10. ఓకే, సపోజ్ 10 దగ్గర ఉన్నాం అనుకో, నెక్స్ట్ స్టేట్ 00. సపోజ్ 11 దగ్గర ఉన్నాం అనుకో, నెక్స్ట్ స్టేట్ 01. అయిపోయింది రైట్. ఇప్పుడు ఈ ఎక్సైటేషన్ టేబుల్ నుంచి ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ ఫిల్ చేస్తాం. ఒకవేళ 0 to 1 అయింది అనుకోండి, ఓకే 1 అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏదైతే ఉందో అదే ఉంటుంది. అంటే 0 to 1 అయితే 1 అవుతుంది, 1 to 0 అయితే 0 అవుతుంది, 1 to 0 అయినా 0 అవుతుంది. See here 1 to 0 it is 0. అలాగే దిస్ 0 to 1 అయితే 1 వస్తుంది. ఇక్కడ చివరికి ఏదైతే ఉందో Qn + 1 ఇక్కడ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఎక్సైటేషన్ టేబుల్. సో ఇక్కడ 1 to 0 0 అవుతుంది, మళ్ళీ 0 to 0 0 అవుతుంది, 1 to 1 ఇట్ ఈస్ 1 అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి మా Qn + 1 ఏదైతే అది D అవుతుంది రైట్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ అప్, then what is DB we can find out. DB in terms of QA QB. అలా ఒక DBకి ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఫస్ట్, K మ్యాప్ వేసి రైట్, లేకపోతే డైరెక్ట్గానే వేసేయచ్చు. ఓకే, ఏమన్నా సింప్లిఫై చేద్దామో చూద్దాము. డైరెక్ట్గానే వేసేయచ్చు, నో ప్రాబ్లం. QB QA ఆర్డర్ తప్పిపోకూడదమ్మా. ఫస్ట్ ఏముంది QB QA, ఈ ఆర్డర్ మాత్రం తప్పిపోకూడదు రైట్. సో 1 1 0 0 1 1 0 0 అంతే కదా. దిస్ ఈజ్ QB బార్, దిస్ ఈజ్ QB, దిస్ ఈజ్ QA బార్ QA రైట్. ఇప్పుడు ఇది కనుక మనం గ్రూప్ చేస్తే, సో QB బార్ DB ఈక్వల్ టు QB బార్. చూడమ్మా ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది, DB ఈక్వల్ QB బార్ ఇక్కడ D ఆప్షన్లో ఉంది, DB ఈక్వల్ QB బార్ ఇక్కడ B ఆప్షన్లో కూడా ఉంది. మనం Bలో కానీ Dలో కానీ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ ఫర్ DA ఇచ్చేస్తాం రైట్. ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న కేమ్ ఎంపేసాను రైట్, అర్థమవుతుందా. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ QB QA, ఇక్కడ QB ఉంటుంది, ఇక్కడ QA ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ QB బార్ QB QA బార్ QA రైట్. ఇప్పుడు ఏమో 1001 ఇక్కడ ఏమీ ఆప్షన్ లేదు, QA బార్ ఓకే ఆర్ QA బార్ QB బార్ ప్లస్ ఇక్కడ QB QA ఓకే రైట్. సో ఇది DA ఇన్పుట్ అయితే నాకు ఇది వచ్చేసింది రైట్. ఇప్పుడు ఆప్షన్ చూడండి, ఓకే DB ఈక్వల్ టు QB బార్ and DA equal to QA bar QB bar QA. Option D is correct. Check the answer. Yeah, simplification. Okay, option D అయితే కరెక్ట్. ఇదైతే నోట్ చేసుకోండి. మనం పర్ఫెక్ట్గా ఒక సెక్షన్ 19 నియర్లీ 19 ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మనం సింక్రోనస్ కౌంటర్లో మనం సాల్వ్ చేసాం. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కాబట్టి మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసాం. ఓకే, 2 మెథడ్స్ అయితే మనం సర్క్యూట్ ఇచ్చి స్టేట్స్ కట్టమంటే మనం PS ఇన్పుట్స్ NS అనేది ఒకటి ఫార్ములా వాడాం. మరి ఒకవేళ స్టేట్స్ ఇచ్చేసి సర్క్యూట్ ఇన్పుట్స్ కట్టమంటే రైట్
సో మనం పిఎస్ఎన్ఎస్ ఇన్పుట్స్ అనేది ఒక ఫార్ములా అయితే వాడామన్నమాట, ఎక్సైటేషన్ టేబుల్. ఓకే, సో దిస్ వెరీ వెరీ ఈజీ. ఆ ఒక్క పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, డెఫినెట్గా యూ కెన్ డూ ఇట్.